न आए कै, बाहर बासर रहना समा बितावे सतगुरु। श्री अंगद सुन बैना दोहरा, हुण गुर परे न आए कै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ परम प्रीतवान गुरु प्यारी साध संगत जी। पातत पावन भगत वछल किरपा दे खजाने सतगुरु, जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी अपरंपार किरपा रहमत बख्शिश दा सदका गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने किरपा करके अपने पावन पवित्र चरणों विच गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलड़ विखे जुड़ बैठण दा सुभाग बख्शिश कीता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी रहमत बख्शिश कर रहे हैं। जो लड़ीवार कथा श्री गुरु नानक प्रकाश दी ਆਪਾਂ ਨਿਤਾ प्रति साहिब जी की बख्शिश का सदका विचारते हाँ। जगत गुरु नानक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का सोहना सुंदर इतिहास संध्या के दीवान दे विच लड़ीवार चल रहा है। बीते कल आपां सरवण किया सतगुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह मसीत दे विच नवाब अते काजी नूं शुभ सिक्ख्या दे के उन्हां दे दिल दी गल अंतरयामता दे नाल जाण के उन्हां दा पाज उगेड़िया, उन्हां नूं निर उतर कीता, सिक्ख्या दित्ती कि किसी भी धर्म स्थान दे उत्ते जाके इबादत करिए तो मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। तन की हाज़री के नाल नाल मन भी जेकर हाजिर होवे तां साडा कीता होया पाठ लाया होया समा कीर्तन सुनिया कथा सुनी सफली है। उपरंत सतगुरु जी घर आ गए। घर आके सारी वारता भैन नानकी भाई जयराम जी नूं दसी। प्रशादा पानी छक के हले आराम कर लगे सन। इन्नी देर नूं सतगुरु साहिब जी दे सौरा साहिब भाई मूला जी पटवारी पखो के रंधावियां वाले बटाले वाले ते इन्हां दी धर्म पत्नी चंदो राणी सतगुरु साहिब जी दे कोल पहुँच गए ते आके बहुत उलामे अपना सारा गुस्सा सतगुरु साहिब जी दे उत्ते कढ़िया कि जेकर तुसी आ साधुआं वाला भेख धारण किया सी, विआह क्यों करवाया, साडी धी नूं क्यों एवें डोब दिता, उहदे कर्म माड़े हन, जां साडे दोहतरियां दे बाबा श्री चंद बाबा लक्ष्मी दास दे कर्म माड़े है जिन्हां ने तुहाडे घर जन्म लिया ते तुसी उन्हां नूं हुण किस दे आसरे छड्ड के आ जंगलां बियाबानां दे विच जा के समाधियां ला ला के बह रहे हो। चंगा भला तुहाडा मोदी खाने दा सोहना कामकार कारोबार चलदा सी, चंगियां सेजां दे उत्ते सौंदे सी, लोकां विच मान सन्मान बहुत सी, इत्थों तक कि नवाब दौलत खां भी तुहाडी हर गल मनदा सी। बड़ी नेड़ता तुहाडी बड़ी अप्रोच उहदे तक बनी हुई सी। तुसीं बहुत गलत कीता। सतगुरु साहिब जी भैन नानकी जी भाई जयराम जी चुपचाप इन्हां वल्लों गुस्से विच आके कीते हुए शब्द कीते हुए वचन सुनते रहे, पर वड्डे जान के सत्कारयोग जान के किसी ने कोई उत्तर ना दिता। इस प्रकार ये जब बोल के चले गए तो नवाब का भेजिया होया एक आदमी आया। सतगुरु जी के जोड़ा 760 रुपए वाधा निकले सन, उन्हां विचों अद्धे पैसे यानी कि 380 रुपए भाई जयराम जी नूं आके फड़ा दिते। भाई जयराम जी ने सतगुरु साहिब जी की सपत्नी बीबी सुलखणी जी नूं घर जाके वो रुपये दे दिते।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਮਾਲਾ ਵੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਧੋਤੀ ਵੀ ਪਹਿਨੀ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਹਿਨਿਆ, ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਭੇਖ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਗਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮਸੂਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸੂਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੇ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਗਾਂ ਨੇ ਗੋਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਪਨ ਕੀਤਾ, ਪੋਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵੋ, ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਧਾਨ ਮਲੇਛਾਂ ਖਾਈ। ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ, ਮਾਇਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਦਾ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੌਂਕੇ ਦਾ ਲੇਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਗਊ ਨੂੰ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਪੁਨ ਪਰਪਰੇ ਨ ਆਏ ਕੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਬਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਭਾਈ ਮੂਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਇਉਂ ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਣੋ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਥਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਦਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਘਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੁਣ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰੇ ਕਮਨ ਕਰੈ ਨਿਰਭੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਦਨ ਚਲੋ ਗੁਜ ਵੈ ਸੁਖ ਪਹਿਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਰਮ ਮੰਦ ਹੈ ਸੁਤਾ ਤੁਮਾਰੀ ਨਾਲੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਮਾਰੋ ਜਰਿਓ ਇਸ ਹਾਲ ਪਧਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸੜ ਜੀ, ਇਉਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਉਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਧੂ ਹੋ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਚੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਬੀਬੀ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਧੀਰਜ ਕਿਵੇਂ ਧਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਹੌਸਲਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿਤੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੌਣ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਤਰੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਤਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਾਥਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਕ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੈ ਕਰੈ ਕਮਾਈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਨਗਗਤ ਸੁਖ ਨਿਰਣਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਮਾਸੀ ਸੁਣੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਨਿਜ ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਣੀਏ। ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਭਰਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਰੂਪਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਕੇ ਕਰਤਵ ਜਗਤ ਅਨੂਪਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਕੇ ਨਾ ਕਰਮ ਐਸੇ। ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਰਤਾ ਲੌਕਿਕ ਭੌਗਤ ਜੈਸੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਕਰਤੱਵ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੰਭਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਖੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਗਲ ਨਗਰ ਨਰ ਪਰਸ ਪਰ। ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਲੁਟਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੱਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਲਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਲਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੈ ਭੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਸਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਧਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਚਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਨਵਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਲ ਟੋਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਜ ਗਏ, ਪਰ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣੇ, ਜੋ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਿਆਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ।
ਐਸੀ ਕੇ ਨਰ ਨਾਹੀ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਰਤੀਰ ਦੇ ਬਤਾਵੇ ਤਾਹੀ। ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਰਾ ਭਰਜਾਈ ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਸਥ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਰ ਤੋ ਮਮ ਭਰਾਤ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਦ ਬੰਦ ਕਰ ਬੇਨਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਾਵਤ ਸਭ ਭਾਂਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਹੀ ਬੜੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੌਗਈ ਰੋਸ ਰਤੀ ਨਾ ਹੈ ਮਨ ਮਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ, ਭੋਗ ਚਾਤਨ ਕੇ ਤਨ ਨਾਹੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਕੁਚਾਲ ਭੈੜੀ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੋ ਉਰਮੈ ਸੋ ਕਰਈ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੂ ਲੋਕ ਕੀ ਲਾਜ ਨਾ ਧਰਈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਜਿਆ ਸ਼ਰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਧਰਦੇ। ਤੇ ਪਰਮੈ ਬਸ ਮਾਸੀ ਹਮਰਾ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਸਭਨ ਜਮਤਾ ਤੁਮਰਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਮਰਨ ਜੋ ਤੁਝ ਕੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਬੇਕਿਨੋ ਠਾਨਾ। ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਏਕਾਂ ਭਰਜਾਈ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਕਰ ਮੁਝ ਪਰਉਪਕਾਰ ਭਲਾਈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਹਟ ਕਰ ਲੈ ਜਾਪ ਅਬਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਹੁਣ, ਉਦਰ ਜਾਏ ਦਿਦਾ ਮਮ ਤਬਹੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੋਹਰਾ ਮੂੜਾ ਭਾਗੇ ਅਬਨਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਹਮਨੇ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੰਗ ਲੈ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾ ਬਨਿਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਈ ਬਾਹਰ ਨਾਨਕੀ ਬਚਨ ਚਾਰੇ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਚਨ ਆਖੇ। ਸੁਣ ਮਾਸੀ ਨੇ ਜੋਰ ਹਮਾਰੇ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਮਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਨੇ ਜੇ ਕਾਨਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਲਓਗੇ। ਸੋਰ ਜਾਓ ਤੁਮ ਏਤ ਸਥਾਨਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਸਾਕੀ ਸੁਧ ਲੈਣੇ ਕਰਤਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੈ ਸੇਵ ਬਾਲਦ ਤੋ ਹਮਾਰਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿੱਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸੀ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਜੀ ਉਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਪੇ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਵਿੱਚ ਉਪਾਏ ਸਾਇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੱਟ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਟੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕਰਖੋਰ ਕੀੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਦਾ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਬ ਦਾਂਤ ਨਾ ਥੇ ਤਬ ਦੂਧ ਦਿਓ, ਅਬ ਦਾਂਤ ਦੀਏ ਕਿਆ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਦੇਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੁਝ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਬ ਦਾਂਤ ਨਾ ਥੇ ਤਬ ਦੂਧ ਦਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ। ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਦਾਂਤ ਨਾ ਥੇ ਤਬ ਦੂਧ ਦਿਓ, ਅਬ ਦਾਂਤ ਦੀਏ ਕਿਆ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਦੇਹੋ। ਹੁਣ ਦੰਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਰਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹੋਂ ਕਢਾਏ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਸੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਢਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ, ਚਲੋ ਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਊ, ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਿਆਰੇ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਭੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੈ ਕਰੈ, ਬਿਨ ਪ੍ਰਯਾਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਦਬ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਤੋਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆ ਸੁਖ ਪੁੰਜ, ਧਿਆਏ ਦਿਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਚਿੰਤਾ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਝੋਰੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਕਰ ਤੇਰੇ ਫਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਤੂੰ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਖ, ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਆਹਰ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਹਾਰ ਜੀ ਖਾਣਾ ਇਹੋ ਕਰੇ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਜੀਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਸੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਵਿੱਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਸਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛਕਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਨਗਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਸੁਖਾਲੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੜਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਪਏ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਓ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਧਰੋਂ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਧਰੋਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆਇਓ। ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ ਗੁੱਸਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਠ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ
ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਤੀਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਕਰਤ ਦੁਲਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਦੁਲਾਰ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਆਨਨ ਭੰਤ ਨਾ ਜਾਣਤ ਤਿਨ ਕੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁਖੋਂ ਬਾਬਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹਲੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਰ ਗ੍ਰਹਿ ਧੀਰਤ ਹੋਵਤ ਦੁਖ ਮਨ ਕੋ ਇਉਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਬਾਬਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੋ ਲੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੁਮਤ ਮਾਤਾ ਬਦਨ ਮਿਅੰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਐ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਐ। ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਉ ਗੋ ਪਤਸੈ ਤਜ ਨਾ ਸੁਕਾਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉ ਲਗਾਏ ਗਲ ਜੋਰਤ ਨਾਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਸੋ ਬਦਨ ਬਗੋਏ ਇੰਨੇ ਹੰਝੂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਗੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਦਿਸ ਭੋਗ ਕੈ ਮਨ ਕੋਏ ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਕੀ ਗੋ ਇੱਧਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਮੋਚ ਦਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਦਨ ਕਰਤ ਸਭ ਦਾਸੀ ਦਾਸਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਦਾਸੀ ਤੇ ਦਾਸ ਹਨ, ਦਾਸੀਆਂ ਦਾਸ ਹਨ, ਕਰੇ ਜਨਤ ਮਨ ਪਾਸੋ ਕਰਾ ਦੁਖ ਰਾਸਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਦਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਪੁਨ ਚੰਦੋਰਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਤੇ ਸੱਸ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ, ਰੋਦਨ ਕਰਤ ਬਿਪਲ ਪੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਂਦੇ ਐ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ ਜੋ ਆਈ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਲੋਚਨ ਜਲ ਧਾਰ ਬਹਾਈ ਸਭ ਨੇ ਜਲ ਧਾਰਾ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਾਈ, ਸਭ ਰੋ ਪਈਆਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਿਲ ਕਰ ਲੋ ਭਾਂਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਰਿਆਤ ਛਾਤੀ ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਹੈ। ਮੋਟ ਦਿਓ ਪੰਦ ਵੜ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਿਨ ਬਹੁਤਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਟਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੁਭੂਲੇ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ ਸੋ ਮੂਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਚੱਲੀਏ। ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਦੇ ਕਰ ਮਾਤਾ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਗਮਨੀ ਤਬੈ ਸੰਗ ਨਿਜ ਤਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਸ੍ਰੀ ਪੰਤ ਜੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦਾਸੀਨ ਮਤ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਨਗਰ ਬਟਾਲੇ ਵਿਖੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਭੰਗ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਣਦਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ। ਇਉਂ
ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਦੀ। ਦਾਤ ਮੂਲਾ ਆਨੰਦ ਰਸਾਲਾ ਬੜਾ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ। ਇੱਕ ਕੁਚਾਲ ਕਰ ਕਾਲਕ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਲੂ ਕਾਲ ਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਧਰ ਪਰ ਵਪ ਪਰ ਤਾਰ ਜਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਧਿਆਏ ਅਬ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਅਧਿਆਏ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਧਿਆਏ ਅਬ, ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਪ ਆਪਣਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਲਦੀ ਬਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ ਵਾਲੀ, ਸੋਹਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਮਹਤਾਏ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪੁਰਬਾਰ ਦੇ ਮੂਲੇ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ ਨਾਮ 33ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ, 33ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਹਾਇਤ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਕਲ ਕਾਲਕ ਧਰ ਪਰ ਵਪ ਧਰ ਜਾਹੇ, ਪੂਰਨ ਹੋਇਓ ਧਿਆਏ ਅਬ, ਨਮਸਕਾਰ ਮਮਤਾਏ। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ नाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ आगम पूरन मोहे मया तार, अंधकूप महाभयान नानक पार उतार। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन बस्त नानक हो